Hi students. So in the previous lecture we have discussed what we mean by instantiation and unification, okay, and also what do you mean by resolution, okay. So we are discussing about the prolog language. The prolog is a logic programming language which is rule based or symbolic based, and here a program written in Prolog language will be a collection of statements, and these statements are termed as axioms. Okay, axioms may follow a standard form known as horn clause. This horn clause may be categorized into two types. It can be either headed horn clause or headless horn clause. Headless horn clause are termed as facts, and headed horn clause are termed as rules. Okay, then then we have studied which are the basic components of a clause. The basic terms are atoms, then numbers, then structures and variables. Okay, all these things we have discussed in the previous lectures. Okay, now we are going to discuss what do you mean unification. Okay, now during the resolution, free variables may acquire value through unification with expressions in matching terms. Okay, and it is termed as unifications. വേരിയബിൾസിന് നമ്മൾ വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, so assigning values to the variables through during resolution, it is termed as unification. Okay, so during resolution free variables may acquire values through unification with expressions in matching term. Okay, now just go through this example. Here rainy x implies flowery x. So this is a predicate applied to a variable. It's a predicate applied to a variable. Then this is a predicate applied to an atom, rainy Rochester. Okay, and our assumption is that flowery Rochester. But actually ചെയ്തിരിക്കുന്നത് rainy x എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ is assigned to flowery x. Then ഈ എക്സിന് ഈ റെയിനിയുടെ ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന് വി ഹാവ് അസൈൻ ദ വാല്യൂ റോച്ചെസ്റ്റർ. സോ ദിസ് വാല്യൂ മേ ഗെറ്റ് അസൈൻഡ് ടു ദിസ് എക്സ് ഓൾസോ. ഫ്ലവറിൻ്റെ എക്സിനും ഈ റോച്ചെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അസൈൻഡ് ആകും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, വി വിൽ ടേം ദിസ് ആസ് unification. Okay, so the free variable x acquired value Rochester during the resolution. This process is known as unification. Okay, next the general principle behind unification and resolution. The resolution principle says that if C1 and C2 are horn clause and the head of C1 matches one of the term in the body of C2, then we can replace the term in C2 with the body of C1. Okay, consider there are two horn clauses, C1 and C2. Then if the head of C1 or a horn clause in the head, if it matches with one of the term in the body of C2 ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ടേമുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then we can replace the term in C2. C2ലെ ടേം നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? C1ൻ്റെ ബോഡി വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കൺസിഡർ there are two horn clauses C1 and C2, and if the head of C1 matches with any of the term in C2, okay, then what will we do? We can replace the terms in C2 with the body of C1. Okay, consider an example. This is an example. Here we have given four facts plus one rule. Take Jan Doe his 201, takes Jan Doe CS 254, takes Ajit Chandra Art 302, takes Ajit Chandra CS 254. Then if x takes z and y takes z, then they are x and y are classmates. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജാൻ ടേക്സ്, ജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു it's a name of a faculty. Okay, that faculty takes his 201 is the name of the subject. Similarly, Jan takes another subject CS 254. Then Ajit is another faculty who is handling the subject ART 302,
Ajit Chandran is again handling the subject CS254, and we are deriving at an assumption that if two faculties take the same subject, then we can say both of them are classmates. Okay. If x takes z, similarly y takes z. ഇവിടെ x ഉം y എന്ന് പറയുന്നത് these are names of the faculties. z എന്ന് പറയുന്നത് it's a name of what subjects. Okay, so if x takes z similar and y takes z, then we can say എന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും സെയിം സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ then we can say x and y are classmates. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് നോക്കുക. റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് ഉണ്ട്, ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു അത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ലെറ്റ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്കൾട്ടി ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ജാൻഡോ എന്നാണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പേരും എടുക്കുന്ന സെയിം സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ ഈ കേസിൽ? ഈ കേസിൽ CS254 രണ്ട് പേരും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്തെടുക്കുകയാണ്? ഇസഡ് ബി CS254. ഓക്കെ, അപ്പം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? സോ ക്ലാസ്മേറ്റ് XY ദെൻ ടേക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ ജാൻഡോ CS254 എഗെയിൻ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, വൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് CS254. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഹോൺ ക്ലോസ് ഇഫ് ദേ എങ്ങനെയാണ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ? ഇഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഹോൺ ക്ലോസ് മാച്ചസ് വിത്ത് ദ ബോഡി. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഹെഡ്, ഈ ഹെഡ് ദിസ് വൺ, ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫാക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിന് എന്തില്ല? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇല്ല. സോ ഹെഡ് ഓഫ് ദിസ്, ഇഫ് ദിസ് ഹെഡ് ജാൻഡോ എന്തായാലും ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ജാൻഡോ എന്നും ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ CS254 എന്നുമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഹെഡ് മാച്ചസ് വിത്ത് ദ ബോഡി ഓഫ് ദിസ് ഹോൺ ക്ലോസ്. ഈ ടേക്സ് ജാൻഡോ CS254 ആരുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും? ദാണ്ടേ ഈ ഒരു ഹോൺ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി, ഇത് ഇവിടുത്തെ ഹെഡാണ്, ഇത് ഇവിടുത്തെ ബോഡിയാണ്. സിൻസ് ദേ മാച്ചസ്, ഇത് തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജാൻഡോ എന്നും ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് CS254 എന്നും. സോ ദിസ് വൺ, ദിസ് ഹോൺ ക്ലോസ് ആൻഡ് ദിസ് ഹോൺ ക്ലോസ്, ദിസ് ഹെഡഡ് ഹോൺ ക്ലോസ്, ഹെഡഡ് അല്ല, ഈ ഹോൺ ക്ലോസിൻ്റെ ഹെഡും ഈ ഹോൺ ക്ലോസിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോഡി പാർട്ടുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? we can replace this part with the body of this horn clause. ഇതിന് ബോഡി ഉണ്ടോ? ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബോഡി ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ അത് എം ടി ആണ്, അത് എം ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതാണ്ട് നോക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത്? ജാൻഡോ. ദെൻ വൈക്ക് നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തില്ല, വൈ എന്താണ് ഇവിടെ എം ടി ആണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടു ഹോൺ ക്ലോസ് ഇഫ് യു ക്യാൻ റിസോൾവ് യൂസിങ് റെസൊല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി വൺ ഹോൺ ക്ലോസ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദി ബോഡി ഓഫ് അനദർ ഹോൺ ക്ലോസ്, ദെൻ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് ബോഡി വിത്ത് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ദ ബോഡി ഓഫ് ദി ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് എന്തില്ല? ബോഡി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യായിട്ടിടാം? എം ടി ആയിട്ടിടാം. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ജാൻഡോ y is equal implies takes y comma what is the value of z? CS254. Okay, in other words y is a classmates of, other words നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? y is a classmates of ജാൻഡോ if y takes CS254. y എന്ന് പറയുന്ന ആൾ if it takes 254 എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we can say it is a classmate of ജാൻഡോ. Okay. So the pattern matching process used to associate X with Jando and Z with the CS254 is known as unification. Okay, the pattern matching process used to associate X with variable value Jando and Z with value CS254 is known as unification. Variables that are given value as a result of unification are said to be instantiated. Variables that are given value as a result of unification. ഈ യൂണിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ റൂൾസ്. ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂണിഫയേഴ്സ് ഓൺലി വിത്ത് ഇറ്റ്സെൽഫ്. Two structure unify if and only if they have the same funders and the same arities. Funders structure-ൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് funders and arities. ഓക്കെ, അവരെപ്പോഴാണ് യൂണിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇഫ് ദേ ഹാവ് ദിസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് സെയിം സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. എ വേരിയബിൾ യൂണിഫൈ വിത്ത് എനിത്തിങ് ഇഫ് ദ other variable has a value, then the variable is instantiated. If the other
thing is an uninitiated variable, then the two variables are associated in such a way that if either is given a value later, that value will be shared by both. Next is list notations in Prolog. Okay, so list എന്ന പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷണൽ ലാംഗ്വേജിലായ സ്കീമിൽ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഇൻ ദി പ്രൊലോഗ് ഓൾസോ, ബട്ട് ദർ ആർ സം വേരിയേഷൻസ്. ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഓപ്പറേഷൻസിനകത്തൊക്കെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലിസ്റ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഈസ് സഫീഷ്യൻ്റ്ലി കോമൺ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ പ്രൊലോഗ്. പ്രൊലോഗിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ലിസ്റ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻ. ദ കൺസ്ട്രക്ട് എ ബി സി ഇസ് സിൻറ്റാറ്റിക്കലി ഷുഗർ ഫോർ ദിസ് സ്ട്രക്ചർ. സോ നമ്മൾ സ്കീമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ ബി സി. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊലോഗ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാം. ഡോട്ട് ഓപ്പൺ എ കോമ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ബി കോമ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ സി കോമ empty square bracket, and we have to close all these parentheses. Where this empty is the empty list and dot is a built-in cons like predicate. Means concatenation ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Haskell include a collection of list operators. Haskellനകത്ത് വരുന്നതാണ് ലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി കോൺകാറ്റിനേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലസ് പ്ലസ്. സോ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ഹാസ്കൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? യൂസിങ് ദിസ് പ്ലസ് പ്ലസ് ഓപ്പറേഷൻ. This symbol serves as an infix version of the cons. Okay, and this symbol is used to specify the arithmetic series in a list. For example, 5, this symbol നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോർ കോൺകാറ്റിനേറ്റിംഗ്. ദെൻ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5 2 7 9. Then 1 3 after 3 there is 2 dots. ഈ ഡോട്ട് എന്താ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? 3 to 11 മീൻസ് 3 1 then 3 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് odd numbers. Okay, so 1 3 5 7 9 11. Then 1 3 5 plus 2 4 6. Here also concatenation takes place. That is 1 2 1 3 5 2 4 6. Tail of a list. An optional vertical bar that delimits the tail of the list. Using this notation, ABC could be expressed as A, then a tail BZ. Okay, then AB, C. Now the A is the first element and BC is the tail. Here AB is the first and C is the tail. Right? Then ABC, then empty list. Okay. Arithmetics and is predicate. To handle arithmetics, Prolog provide a built-in predicate is that unifies its first argument with the arithmetic value of its second argument. Okay. So question mark and the including what does it means? It's a query or goal. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഇസ് എക്സ് കോമ 1 3. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരിത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സോ റിസൾട്ട് ഇസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3. ദെൻ എക്സ് ഇസ് 1 + 2. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? റിസൾട്ട് ഇസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. ദെൻ സിമിലർലി 1 + 2 ഈസ് 4 - 1. Here 1 + 2 ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് 1 + 2 ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻഷാറ്റിയേറ്റഡ്. ഓൾറെഡി നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ 4 - 1 ഇത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ നോ. ദെൻ എക്സ് ഇസ് വൈ. സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻഷാറ്റിയേറ്റഡ്. മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇവിടെ എറർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. വൈ ഇസ് 1 + 2, എക്സ് ഇസ് വൈ. വൈ ഇസ് 1 + 2, സോ വൈ ഇസ് 3, എക്സ് ഇസ് വൈ, എക്സ് ഇസ് 3. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. റിസൾട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെർച്ചിങ് ഓർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓർഡർ. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾ തിയറി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗോൾ തന്നിട്ട് വെദർ ദാറ്റ് ഗോൾ ഇസ് ട്രൂ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രൊലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ ഡസ് പ്രൊലോഗ് ഗോ അബൌട്ട് ആൻസറിങ് എ ക്വറി? ഒരു ക്വറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർ വെദർ ദ ഗോൾ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഹൗ ദി പ്രൊലോഗ് വർക്ക്സ്. There are two opposite approaches to attempting to match a given goal to a fact in the database. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രൊലോഗിലെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റാബേസ്, ഹോൺ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഫാക്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഡേറ്റാബേസിൽ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു ക്വറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വി ക്യാൻ ഹാവ് ടു അപ്രോച്ചസ്. ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച് ഓർ ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഓർ ബാക്ക്വേർഡ് ചെയിനിങ്. ഒന്ന് ബോട്ടം അപ്പ് ഓർ ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ്, മറ്റേത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ്. ദിസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ,
എന്താണ് what do you mean by forward chaining and backward chaining അതാണ് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so starting with existing strategies and work forward, attempt to derive a goal, this is known as forward chaining. Forward chaining എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫാറ്റ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വി വിൽ ഡിറൈവ് ദാറ്റ് ദ ഗോൾ ഇസ് ട്രൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതിനെയാണ് എന്താണ് ഫോർവേഡ് ചെയിൻ, ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ്സ് വെച്ചും കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോളിലോട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ്. Start with the goal and work backward, attempt to unresolve it into a set of pre-existing clauses. This is backward chaining. ബാക്ക്വേർഡ് ചെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ആ ഗോൾ വെച്ചും കൊണ്ട് ആ ഗോൾ ട്രൂ ആണെന്ന് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഫാക്ട്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ബാക്ക്വേർഡ് ചെയിനിങ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ട്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോളിലെത്തുന്നു. ബാക്ക്വേർഡ് ചെയിനിങ് മീൻസ് ഫ്രം ദി ഗോൾ വി ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ഫാക്ട്സ്. ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റൂൾ ഇസ് വെരി ലാർജ് ബട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഇസ് very small, it is possible for forward chaining to discover a solution more quickly than backward chaining. തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് റൂൾസ് വളരെ വലുതും എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോളും ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നല്ലത്, ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ദാൻ ബാക്ക്വേർഡ് ചെയിനിങ്. In most circumstances, backward chaining turn out to be more efficient. Prologue is defined to use backward chaining. Prologue ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബാക്ക്വേർഡ് ചെയിനിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, prologue search for a resolution sequence that satisfy the goal. Two searching strategies നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ് മീൻസ് ഫോർവേഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവിങ് ദി ഗോൾ ഫ്രം ദി ആക്സിയംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫോർവേഡ് ചെയിൻ. Backward chain means what, you are starting from the goal and attempt to resolve them working backward. Backward chaining is usually more efficient, so it is the mechanism underlying the execution of prologue programs. Programs എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ബാക്ക്വേർഡ് ചെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും. ബാക്ക്വേർഡ് ചെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് പോകുന്നു, ഫാക്ട്സിലോട്ട് പോകുന്നു. ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ് is more efficient when the number of facts is small and the number of rules is very large. Okay, so this is an example. Here we have given some facts and a rule. Okay, so these are the facts: rainy Seattle, rainy Rochester, cold Rochester. These three are the facts, and the rule is snowy X if and only if rainy X and cold X. X rainy അതേ കണക്ക് കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ we can say it is snowy X, and our goal or query is snowy C. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വറി അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഹിയർ ഫസ്റ്റ് 3 ആർ ഫാക്ട്സ്. ഫ്രം ദാറ്റ് ഫാക്ട്സ് വി ഹാവ് എ റൂൾ, ദാറ്റ് ഈസ് സ്നോയി എക്സ് സ്നോയി ആകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെയിനി ആൻഡ് കോൾഡ്. ആൻഡ് അവർ ഗോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി എന്താണ്, സ്നോയി സി സ്നോയി ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് പ്രൊലോഗ് ഇറ്റ് ഗോ ഫോർ ബാക്ക്വേർഡ് ചെയിനിങ്. സോ വി മേ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി ഗോൾ സ്നോയി സി. അപ്പോൾ ഇനി പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് നോക്കും. ഈ സ്നോയി സി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്നോയി സി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, സ്നോയി കണ്ടതാണ് സ്നോയി സി. സ്നോയി സി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്നോയി എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ പാറ്റേൺ മാച്ചിങ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. സ്നോയി സി ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ബാക്ക്വേർഡ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്നോയി എക്സ് ഉണ്ട്. സോ സ്നോയി എക്സ്, ദറ്റ് ഈസ് സിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, നമ്മൾ എക്സ് വെച്ച് അസ്യൂം ചെയ്തു, സ്നോയി സി. ഇനി സ്നോയി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്നോയി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിനി എക്സ് ആൻഡ് കോൾഡ് എക്സ്. സോ സ്നോയി എക്സ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു റെയിനി എക്സ് ആൻഡ് കോൾഡ് എക്സ്. ഇനി റെയിനി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്, റെയിനി എക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് റെയിനി സീറ്റിൽ ആൻഡ് റെയിനി റോച്ചസ്റ്റർ. അപ്പോൾ റെയിനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് റെയിനി സീറ്റിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ റെയിനി റോച്ചസ്റ്റർ. സോ ഐദർ റെയിനി സീറ്റിൽ ഓർ റെയിനി റോച്ചസ്റ്റർ. സിമിലർലി കോൾഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കോൾഡ് റോച്ചസ്റ്റർ. സോ കോൾഡ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ഇസ് അഗെയിൻ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇൻറ്റു കോൾഡ് റോച്ചസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, മീൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗോളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബാക്ക്വേർഡ് ചെയ്തു മുകളിലോട്ട് വന്ന് ഇതാ ട്രൂ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ഫോർവേഡ് ചെയിനിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഫോർവേഡ്, ദിസ് ബാക്ക്വേർഡ് ചെയിൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.